ओम शांति 25 सेप्टेम्बर 2024। मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे बेहदर स्कॉलरशिप अर्थात वृत्ति नेबाकू हेले अभ्यास कर जेपरी एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। बेहदर स्कॉलरशिप अर्थात वृत्ति नेबाकू हेले अभ्यास कर जेपरी एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। आजिर प्रश्न, बाबांकर संतान हेबा परे मध्य जदि खुशीर अनुभव हेउनाही तेबे एहार कारण कौन? बाबांकर संतान हेबा परे मध्य जदि खुशीर अनुभव हेउनाही तेबे एहार कारण कौन? उत्तर, बुद्धिरे संपूर्ण ज्ञान रहुनाही। द्वितीय, बाबांकु यथार्थ भावरे मने पकाउ नाहांती। जोग न करिबा कारणरू माया धोका देउछि, सेथिपाई खुशीर अनुभव हेउनाही। तुममानंक भितरे निशा रहिबा दरकार। बाबा आमको विश्वर मालिक करुछंती, तेबे उमंग उत्साह आसिबा सहित खुशी मध्य रहिब। बाबांक ठारो वर्तमान पवित्रता सुख एवं शांतिर जेउ वर्षा मिलुछि सेथिरे भरपूर होई रुह, तेबे खुशी रहिब। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थकू पिलामाने भल भावरे जानिछंती। मु आत्मा, एहा मोर शरीर। एही कथाकू भल भावरे मने पकाओ। भगवान अर्थात आत्मा मानंकर पिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाउछंती। एपरी केबे सुनिछ? सेमाने तो भावुछंती कृष्ण पढ़ाउछंती, किंतु तांकर तो नाम रूप अछि ना। एठारे तो निराकार बाबा पाठ पढ़ाउछंती, आत्मा सुनुछि एवं परमात्मा सुनाउछंती। एहा नुआ कथा ना? विनाश तो निश्चित हेबो। एपरी मध्य गायन रहिछि। गोटिए हेला विनाश काले विपरीत बुद्धि, आउ गोटिए हेला विनाश काले प्रीति बुद्धि। आगरु तुमे माने मध्य कहूथिल ईश्वर सर्वव्यापी, गोड़ी माटीरे मध्य ईश्वर अछंती। एही सबु कथाकू भल भावरे बुझिबाकू हेबो। ए कथा तो बुझी जाइछ जे आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आत्मा केबे छोट बड़ हुए नाही। आत्मा एते क्षुद्र हेले मध्य 84 जन्म नेई सारा अभिनय करुछि। आत्मा शरीर को चलाउछि। सर्वोच्च बाबा पाठ पढ़ाउछंती, तेणु पद मध्य निश्चित उच्च मिलिब। तेबे आत्मा ही पाठ पढ़ी पद पाउछि, आत्मा को देखी हुए नाही। बहुत चेष्टा करुछंती जे देखिबा आत्मा केमिति आसुछि, केउ बाटे बाहरी जाउछि, किंतु किछि भी जणा पडु नाही। केही देखिले मध्य बुझी पारिबे नाही। ए कथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मा ही शरीर रे निवास करुछि। आत्मा एवं जीव अलगा अलगा। आत्मा छोट बड़ होई न थाए, जीव छोटरू बड़ होई थाए। आत्मा ही पतित एवं पावन होई थाए। आत्मा ही बाबांको डाकुछि, हे पतित आत्मा मानंकु पवित्र। आत्मा ही बाबांको डाकुछि, हे पतित आत्मा मानंकु पवित्र करुथिबा बाबा आस। ए कथा मध्य बाबा बुझाइछंती। समस्त आत्मा माने हेउछंती ब्राइड्स, आउ से हेले राम अर्थवा ब्राइड ग्रूम। दुनिया रे लोक माने समस्तंको ब्राइड ग्रूम कहि देउछंती। ब्राइड ग्रूम समस्तंक भितरे प्रवेश करिवे, एहा कण संभव? बुद्धि रे एही ओलटा ज्ञान थिबा कारणरू तळकु खसी आसीछंती। काहेकि ना बहुत निंदा करुछंती, पाप करुछंती, बदनाम करुछंती। मनुष्य माने बाबांकर बहुत तीव्र निंदा करिछंती। पिला माने कौन केबे बापांकर ग्लानि करिबे? किंतु आजिकाली पिला माने बिगिड़ी गले बापांकु मध्य गाली देउछंती। ये तो हेउछंती बेहदर पिता। आत्मा बेहदर पितांकर ग्लानि करिछि। बाबा आपण कइंछ अवतार, मत्स्य अवतार नेइछंती। कृष्णंकर मध्य ग्लानि करुछंती। राणी मानंकु चोराई नेइथिले, एपरी करिथिले, लहुणी चोराउथिले। लहुणी आदि चोरी करिबा तांकर कौन दरकार थिला?
କେତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ିମା ରହିଛି। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ିମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ଅନୁଗାମୀ ବା ଚେଲା ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିବ ବାବା କିଛି ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିମା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନା ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବାବା ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛି କି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଥବା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୀତା ଆଦି ଅଛି କି? ଇଏ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଥାଏ କି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏହିପରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପଢ଼ାଉଥିବି। କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏହି ଶରୀର ତ ମାଟି ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଶରୀରକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଏକଦମ ଦେବତାରୁ ଯେପରି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି କି? ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବା କାରଣରୁ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ। ଏକରୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। କାମ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଉଛି। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗୋରା କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି।
किंतु अर्थ किछि भी बुझु नाहंती। बाबा आसी एहार अर्थ को बुझाउछंती। प्रथमे प्रथमे सत्य जुगरे समस्ते केते सुंदर थिले। आत्मा पवित्र सुंदर थिला, तेणु शरीर मध्य पवित्र सुंदर होइथाए। सेठारे धन दौलत सबु किछि नुआ हेबो। नुआ धरणी पुणी पुरुणा होइथाए। वर्तमान एही पुरुणा दुनियार विनाश निश्चित हेबो। सेथिपाई खूब प्रस्तुति चलिछि। भारतवासी एते बुझुनाहांती जेते सेमाने बुझुछंती कि आमे निज कुलर विनाश करुछु। भाबुछंती केही प्रेरक अछंती। विज्ञान द्वारा आमे निजर ही विनाश को निमंत्रण करुछु। ए कथा मध्य जानिछंती कृष्णंकर 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। एठारे भगवान भगवतींकर अर्थात लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। प्राचीन जुगरे केवल भारत ही थिला। एही राजजोग द्वारा ही लक्ष्मी नारायण एपरी होइछंती। जेउ राजजोग पुणी बाबा ही सिखाई पारिबे। सन्यासी माने एही जोग सिखाई पारिबे नाही। आजिकाली केते ठकामी करुछंती। बाहारे जाई कहउछंती आमे भारतर प्राचीन जोग सिखाउछु। पुणी कहउछंती अंडा खाओ, मद पियो, जहा किछि भी कर। तेबे सेमाने किपरि राजजोग सिखाई पारिबे? मनुष्य को देवता किपरि करि पारिबे? बाबा बुझाउछंती आत्मा केते उच्च, किंतु पुनर्जन्म नेई नेई सतो प्रधानरु तमो प्रधान होई जाउछि। एबे तुमे पुनर्बार स्वर्गर स्थापना करुछ। सेठारे अन्य कौनसी धर्म रहिब नाही। एबे बाबा कहउछंती नरकर विनाश त निश्चय हेब। ए पर्यंत जेउ माने आसीछंती से माने स्वर्ग को त निश्चय जिबे। शिव बाबांकर अल्प ज्ञान सुनिले मध्य स्वर्ग को निश्चित जिबे। किंतु जेते पढ़िबे, बाबांकु जेते मने पकाइबे, सेते उच्च पद पाइबे। वर्तमान त समस्तंक पाई विनाशर काल। विनाश काले जहार प्रीत बुद्धि जे बाबांक व्यतीत आउ काहाकु मने पकाउ नाहंती, सेही माने ही उच्च पद पाइबे। एहाकु कुहा जाए बेहदर स्कॉलरशिप। एथिरे रेस करिपा उचित। एहा हेउछि ईश्वरीय लॉटरी। प्रथम रे तो जोग, द्वितीय रे दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो एवं राजा राणी हेबाकु हेले प्रजा मध्य तैयारी करिबाकु पड़िबो। किंतु केही बहुत प्रजा तैयारी करुछंती, केही कम। सेवा द्वारा ही प्रजा तैयारी होई थांती। म्यूजियम, प्रदर्शनी इत्यादि द्वारा ढेर प्रजा होई थांती। वर्तमान तुमे माने पढ़ुछ, पुणी सूर्यवंशी चंद्रवंशी कूलकु चली जिवो। एहा तुम ब्राह्मण मानकर कूल। बाबा ब्राह्मण कूलकु पोष्य करी तांकु पाठ पढ़ाउछंती। बाबा कहउछंती मु गोटिए कूल एवं दुईटी डेनाइस्टी गढ़ुछि। सूर्यवंशी महाराजा महाराणी, चंद्रवंशी राजा राणी। एमानंकु डबल सेरताज कुहाजिब। परे जेतेबेले बिकारी राजा माने आसिबे, तांकर लाइट्र मुकुट रहिब नाही। सेही डबल मुकुटधारी मानंकर मंदिर तैयारी करी तांकरी पूजा करिबे। पवित्र मानंक आगरे अपवित्र माने मुंड नुआई थांते। सत्य जुगरे ए सबु कथा हेब नाही। ताहा हेउछि पवित्र दुनिया। सेठारे केही पतित रहिबे नाही। ताकु सुख धाम निर्विकारी दुनिया कुहा जाए। एहाकु कुहा जाउछि विकारी दुनिया। एठारे जणे हेले भी पवित्र नाहंती। सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी पलाई थांती। राजा गोपीचांदकर मध्य उदाहरण रहिछि। तुमे जानिछ कौनसी मनुष्य जणे अन्य जन को गति सद्गति देई पारिबे नाही। मु हेउछि समस्तंकर सद्गति दाता। मु आसी समस्तंकु पवित्र करुछि। प्रथमे तो पवित्र होई शांति धाम को चली जिवो। द्वितीय रे पवित्र होई सुख धाम को जीव। एहा हेउछि अपवित्र दुख धाम। सत्य जुगरे रोग आदि किछि भी रहिब नाही। तुमे माने सेही सुख धामर मालिक थिल, पुणी रावण राज्य रे दुख धामर मालिक होइछ। बाबा कहउछंती कल्प कल्प तुमे मोर श्रीमत आधार रे स्वर्ग स्थापन करुछ।
ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ପୁଣି ପତିତ ନର୍କବାସୀ ହେଉଛ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାମ ମାର୍ଗରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ, କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନୁହେଁ। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକିନା ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମର ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ରହୁନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ପୁରା ଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ। ପତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପତିତ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପତିତ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି କହୁଛ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ, ଯୋଗ କରୁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ଧୋକା ଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ସ୍ନେହ ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ନା। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ଆସୁଛ। ବାକି ସେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତ ଗୀତା ପାଠଶାଳା କୁହାଯାଉଛି, ବେଦ ପାଠଶାଳା ନୁହେଁ। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ, ତାହା ତ ବାବା ହିଁ କରିବେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ତ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ତୁମେ ଦେହ କି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯେପରି ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, ସେବକ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗରେ ରହିବା ବା ଦୈବିକ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାର ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଘେର ଭିତରେ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ନିଜର ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ କରିପାରିବ। କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର, ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ବା ଘେର ଭଳି ତିଆରି କରିଦିଅ, ଯାହାକି କେହି ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘେର ଏକ ଛତ୍ରଛାୟା ପାଲଟିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ବା ଦୁର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା
ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।